قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف. ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. وہ صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں, آپریشن بند کریں. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی عہدے پہ ہو, اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. صوبے میں ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. پاک فوج کا دو ٹوک پیغام. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوال کیا, کون ہے جو دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو سیکیورٹی کی گارنٹی افغانستان سے مانگ رہا ہے؟ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک نہ مانگے, ذمہ داروں کے طور پر صوبے کی حفاظت کریں گے. شدت پسندوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہوتا ہے تو دنگیں کبھی نہ ہوتی. جب بھارت نے میزائل داغے, کیا کسی نے کہا بات چیت کی جائے؟ بات چیت کا مطالبہ کرنے والے قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. دہشت گردوں اور سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دیں گے. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرتے ہیں, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کر لے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. دہشت گردوں کو ریاست کے حوالے کرو, ہمارے ساتھ مل کر لڑو, ورنہ ایکشن کے لیے تیار رہو. پاک فوج نے خوارج کے سہولت کاروں کو 3 چوائسز دے دی. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. خود نیشنل ایکشن پلان بنوایا, اب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوسرے صوبے NFC کا 1% دے رہے ہیں. رقم کدھر خرچ ہو رہی ہے؟ 3 ماہ میں 70% دہشت گردی کے واقعات صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے کرپشن اور گورننس پر بات نہ ہو, کوئی اربوں کے فنڈز کا حساب نہ مانگے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے, یہ ہمیں قبول نہیں. اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے, یہ ہمیں قبول نہیں. جھوٹ کے اوپر مبنی, کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا, اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لایا. ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے. کوئی سمجھتا ہے اس کی ذات اور سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ قبول نہیں. فرد واحد اپنی ذات کے لیے ریاست اور عوام کے جان و مال کا سودا نہیں کر سکتا. DG ISPR کی پریس کانفرنس, بولے بیانیہ بنانے والی پارٹی کے پاس مائک موجود, جب چاہا بیان دے دیا. فوج روزانہ بیٹھ کر کسی کو جواب نہیں دے سکتی. ہمیں گھٹیا سیاست اور بیانیے میں نہ گھسیٹا جائے. ادارے کسی سیاسی شعبدہ بازی سے متاثر نہیں ہوں گے. آ رہی ہے کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ماڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اسپوکس پرسن ان کی زبانیں سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. ریاست اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں, آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے, کوئی شک میں نہ رہے. DG ISPR کا خارجی نور ولی مسعود کو نشانہ بنانے کے سوال پر جواب, کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود, بھارت کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. افغانستان اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماج کا نہ بننے دے. ثبوت فراہم کیے, ہر فورم پر آواز اٹھائی, بات چیت بھی کی. سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے بھی سمجھانے کی کوشش کی. یہ صرف ہمارے نہیں, افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سانپ پالیں گے تو نقصان تو ہوگا. افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار کہیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. خود امریکی حکومت بھی فکر مند ہے. صدر ٹرمپ نے ہتھیار واپس لینے کا بیان دیا. جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے, اس کو پروسیکیوشن کو, ڈیفنس کو, وٹنسز کا, جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے.
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक डीजी ISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कहा, 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े या फ़ौज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकदमा है। ऐसे वाक़यात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। और अगज़ई हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 ख़वारिज हलाक, बन्नू में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, शिद्दत पसंदी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितना अल ख़वारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं और उस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। पाक सरजमीन का तक़द्दुस पामाल न होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली यात्रा। आमिर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। आमिर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। तिजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। मजहबी जमात का एहतजाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद समेत दीगर इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहर मुख्तलिफ मकामात से बंद। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर में एहतजाज के बाइस कई रास्ते बंद। मुल्तान रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पैगाम। गजा में जंगबंदी के पहले मरहले का आगाज। सेहूनी फौज पीछे हट गई। हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। हमास को गैर मुसल्लह करने तक फोर्सेस गजा में रहेंगी। नेतन्याहू का आवाम से खिताब। रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। अल फतह के रहनुमा मरवान अल बरगौसी, हमास रहनुमा इब्राहिम हमीद और हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। इजरायली जारियत आज भी जारी रही। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पूरी न हुई। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की सियासी कारकुन के नाम। मरिया कोरिना मचाडो ने इनाम वेनेजुएला के अवाम और सदर ट्रंप के नाम कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है नोबेल कमेटी ने साबित किया वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़। हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम पूरी करने के लिए मुशावरत तेज। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर ने ताहाल अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान के लिए सामान की फराहमी पर सऊदी सफीर से इजहार तशक्कुर। कराची में डबल केबिन छीनकर नौजवान का कत्ल। 4 मुल्जिमान हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। डाकुओं का ताकुब करने वाला मकतूल का भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लाश गाड़ी में फेंककर डबल केबिन में फरार हुए थे। कार लिफ्टर्स का ताल्लुक बदनामी जमाना हैदरो मेहरो गैंग से था। जामे कराची में अफसोसनाक हादसा। तालिबा पॉइंट बस से उतरी तो पीछे से आने वाली बस ने रोन डाला। अनीका अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई। तलबा का शदीद एहतजाज। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक वर्सा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप की चीन पर नए महसूलात आयद करने की धमकी। बोले बीजिंग ने नायाब मादनियात पर नई पाबंदियां लगाकर तिजारती कशीदगी बढ़ा दी। चीनी सदर के साथ मुलाकात मंसूख कर सकता हूं। चीन के इक़दाम का माली तौर पर जवाब देना पड़ेगा।
अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके, इमारत में आग भड़क उठी, मुतादिद अफराद हलाक, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बड़े फॉर्मेट का सबसे बड़ा मार्का, टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टाकरा, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 अक्टूबर से आमने सामने, पहले मैच की तैयारी जारी, विकेट से स्पिनर्स को मदद मिलने की तवक्को, डायरेक्टर एनसीए आकिब जावेद ने पिच का मुआयना किया। और विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की पहली कामयाबी, बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले के बाद 100 रन से शिकस्त, 228 रन का हदफ, बांग्लादेश टीम 127 रन पर ढेर, 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सकी।